ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਦਾ 44 ਨੌਲ ਦਾ ਰੈਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨੇ, टायर पाट जाते हैं, हादसे हो रहे हैं, कोई किसी को कोई भी परवाह नहीं है। डिवीजन साहिवाल का तारीखी कस्बा हड़प्पा अपनी कदामत के बायस पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन इसी हड़प्पे की हदूद में वाक़ गांव 144 9L जो आज भी जदीद दौर की सहूलियात से महरूम है, माजी की किसी तस्वीर जैसा नज़र आता। ये क़याम पाकिस्तान से कबल का आबाद ये गांव अपनी एक अलग तारीखी पहचान तो रखता है, लेकिन यहाँ की महरूमियाँ अब एक सवालिया निशान बन चुकी हैं। वॉइस ऑफ पंजाब मीडिया टीम अपने खसूसी प्रोग्राम मेरा गांव के तहत आज इस बस्ती में पहुंची तो यहाँ का मंजर तवक्कुआत से बिल्कुल बरअक्स था। गांव की गलियों कूचों में घूमते हुए हमारी टीम ने जब मकामी लोगों से इनके मसाइल जानने की कोशिश की तो महरूमियों की एक तवील दास्तान सामने आई। दिलचस्प बात यह है कि जहां गांव के नंबरदार ने अवामी मसाइल पर कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया, वहीं इलाके के बुजुर्गों और मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने दिल के फफूले फोड़ दिए। इनका कहना था कि नस्लें गुजर गईं लेकिन गांव की तकदीर न बदल सकी। आला तालीम के लिए यहाँ के नौजवानों को रोज़ाना की बुनियाद पर मीलों दूर साहिवाल या हड़प्पा का रुख करना पड़ता है, लेकिन असल अलमिया सेहत का है। गांव में कोई एक भी BHU यानी बेसिक हेल्थ यूनिट मौजूद नहीं। किसी एमरजेंसी की सूरत में मरीजों को 25 से 30 किलोमीटर दूर साहिवाल मुंतकिल करना पड़ता है। यहाँ अक्सर व बेशतर ताख़ीर के बायस कीमती जानें ख़तरे में पड़ जाती हैं। इस गाँव में अक्सरियत आराई बरादरी की है, जिनकी मेहनत और शराफत की बदौलत यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल मसाली है। इतनी महरूमियों के बावजूद यहाँ के लोगों में भाईचारा और सुकून नज़र आता है। 144 9L के बासियों का ये पुरअमन इंटरव्यू और इनकी ये ज़रूरतें अब हुकाम बाला की तवज्जो की मुंतज़र हैं। क्या इस कदीम गाँव को इसका हक मिलेगा? क्या ये बस्ती यूं ही सिसकती रहेगी? मज़ीद जानिए वॉइस ऑफ पंजाब की इस रिपोर्ट में। जी इस टाइम साडे नाल 144 9L ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ फौजी रियासत साहब मौजूद ने। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फौजी साहब 144 9L ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? बहुत खराब हालात है। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ? सीवरेज अद्धे क चलदे अद्धे क बंद है, खराब होए पे। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ? जनाजे तो बस इदां ही औखे सौखे लैके निकल जाइदा। लोकां दे थड़े बड़े आ, अगे पत्थर रखे है। ਥੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ कब्जा माफिया। ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ? डिस्पेंसरी है ही नहीं, 12-14 साल हो गए बंद हुई पई नु, डिग्गी पई है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਾਥ? जालम दा साथ दे रहे हैं। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? चौकीदार लै लेंदे है, चौकीदार वेख्या तो है नहीं असीं। वालेकुम सलाम जी। 144 9L ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ? ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਦਾ 44 9L ਦਾ ਰੈਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨੇ, टायर पाट ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। 44 ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਉਣ। ਸਕੂਲ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 44 ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਰੇਜ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਜੀ? ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਲਾ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਗੈਰਾ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ। ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ? ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਆ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ? ਬਸ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ 144 ਨੌਇਲ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਪ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੜਕ ਵੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ? ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਡੇ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਬਕਾਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਲੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਥੜੇ ਬਣੇ ਆ? ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਹਰ ਘਰ ਕੋ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ। 44 ਨੌਇਲ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਰੋਕੇ ਪਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੱਟੇ ਇੱਟਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਪਏ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਘਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ? ਕੋਈ ਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ? ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੀ ਆ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਨੇ ਸੰਨੇ ਦੋ ਮੰਡੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਰ گاؤں ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਥੜੇ ਵਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ? ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਅਗਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ? ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਮਾਚਾਰ ਆ? ਆਇਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਐਮਪੀ ਔਰ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਤੁਹਾਡੇ گاؤں ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ 144 ਨੌਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰਾ گاؤں ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 144 ਨੌਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੇ,
ਮੁਸਲਸਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਤ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, आवाम ने अपने मसाइल वॉइस ऑफ पंजाब दे अगे रखे। टीम वॉइस ऑफ पंजाब इंशाल्लाह आपको जल्द मिलेगी नए प्रोग्राम के साथ, नए गाँव के साथ। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर। वॉइस ऑफ पंजाब